المصلين قلوبهم في الدين نقرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة تنزيل القبول وتمام كل سور ومأمور وصلى شهداء مبادرة في الدين وجود الأقرب دافعة لكل شر جلبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وبارك وشهدنا في الدين ومع العسر العافية ولن يأتي أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقوى والعفو منا والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بهذا سيدي وعلى بحرفا وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه ويوم الزنا يا ربنا لك الحمد الحميد بغير جميع قوله وسلطانه سبحانك لا نحصي عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد أنت ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت معين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد النبي الذي ترضى من عليه وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستعينك ونستعينك أحيانا وأنفسنا وأموالنا وأنا كل شيء أعطيتنا. اللهم إنا ويقينا فيك وعملك من عندك من كل شيطان مريض وجبر عليك وذي عين وذي بغي وذي حسن ومن شر المشرك إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة وعافنا بالتقوى والاستقامة وإنا من واجباتنا على في العلي والمعالي إنك سميع الدعاء. سلهم بجلال وجمالك على الإسلام وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا عمل الكتابة له ظاهرا باطنا يا أرحم الراحمين. قد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى روح أبيه وإخوانه إلى أهل السنة صلى الله عليه وسلم عليه وللأجمعين ثم إلى روح علي والأصحاب والقرابة والتابعين 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 بسلوكهم ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والمفسرين والمحسنين التزكية المعافين وتابعين بسلوكهم المصلين والمسلمين الذين وصلوا المؤمنين أن الله تعالى يتبشرهم بالرحمة والرحمة يحمل قديم أسرف بارك قلوبهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويختم لنا بالحسنى وهو لنا في خير ولف العافية برحمة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ويكره تسمية المغرب ويكره dan dimakruhkan tasmiyatul maghribi akan menamakan sholat maghrib, maksudnya sholat maghrib isya'a dengan isya' wal isya'i dan makruh pula menamakan isya' atamatan dengan atama. Itu adalah termasuk daripada perkara makruh. Tapi ini untuk orang Arab. Kalau orang kita hampir tidak tahu yang namanya atama. Ada sebagian orang Arab yang menyebut isya' itu dengan atama. Nah itu adalah makruh hukumnya. Wa yukrahu naumu qablaha. Wa yukrahu dan dimakruhkan an-naumu akan tidur qablaha sebelumnya. Sebelum sholat isya. Jadi dimakruhkan kita tidur sebelumnya yaitu sebelum sholat isya. Sekalipun kita menjamak tetap hukumnya adalah makruh. Jadi sekalipun kita menjamak jamak takdim, misalnya kita di perjalanan. Nah jadi kalau misalnya kita ini di perjalanan, tujuan kita itu adalah 82 km. Nah kita sampai ke Binuang misalnya, mulai dari sini ke Binuang ya kurang naik sedikit dari Binuang. Nah sekitar Pulau Pinang, nah itu sudah dapat 82 km.
kalau mulai sini. Nah itu kalau kita sampai ke sana bermalam semalaman, kita menjamak maghrib, maksudnya isya menjamak ke maghrib, didahulukan isya itu ke maghrib, tetap hukumnya makruh kita untuk tidur. Nah jadi sekalipun kita jamak takdim. Jadi sekali lagi contohnya misalnya dia ada urusan di luar semalaman misalnya, jadi di luar itu dia ya sampainya anggaplah sore dia ke jalan, sampainya maghrib itu pula dia melaksanakan sholat maghrib sekaligus sholat isya. Nah ini adalah jamak takdim. Nah jadi itu dia sholat isyanya di waktu maghrib, tetap itu hukumnya makruh sampai datang waktu sholat isya. Jadi sampai datang waktu sholat isya barulah tidak makruh tidur. Nah jadi makruh tidur sebelum masuk waktu isya. Nah sekalipun dia menjamak, yaitu isya dibawa ke maghrib, didahulukan ke maghrib atau jamak takdim, itu tetap hukumnya adalah makruh. Nah kemudian wal hadis ba'da, dan dimakruhkan juga akan bebenderan. Hadis itu maksudnya bebenderan ba'da, sesudah sholat isya, illa fi khairin, kecuali pada perkara kebaikan saja. Nah seperti membaca Al-Quran atau menelaah ilmu, atau misalnya ya ada tamu datang ya istilahnya dipendiri, dijamu kan istilahnya nih. Nah selanjutnya dipendiri dengan pembenderan yang baik, nah maka itu tidak makruh. Adapun kalau selain itu maka hukumnya adalah makruh. Nah seperti misalnya ya mungkin main dom, dan istilahnya nih, main dom itu kan pembenderan belok. Nah maka itu hukumnya termasuk daripada makruh. Tapi kalau pakai duit, nah itu bukan makruh lagi, itu hukumnya adalah haram, karena itu adalah judi. Nah jadi termasuk minum kopi, yang dimaksud minum kopi yang diampuni dosa itu jelas tiada lain dan tiada bukan adalah seperti yang berlaku di Hadramaut sana, yang mereka itu mengadakan majelis maulid, mengadakan majelis ilmu dan seterusnya sambil minum kopi. Nah jadi ketika itu menurut mimpi kalau tidak salah yang diperoleh oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos, malaikat akan memintakan ampun. Nah ada pun kalau misalnya minum kopi gasan bendung, nah itu kada masuk. Paham jangan lupa istilahnya nih. Apalagi minum kopi gasan berjudi misalnya kan. Nah itu. Jadi yang dimaksud minum kopi di situ adalah minum kopi yang tujuannya untuk kebaikan. Nah seperti untuk kita misalnya membaca Al-Quran, atau misalnya untuk kita melakukan ya majelis kebaikan yang lain, maulid atau muda, atau misalnya membaca kitab ilmu dan seterusnya. Nah ini yang perlu diingat supaya jangan salah paham. Nah kalau misalnya sambil bendong, sambil minum kopi dengan alasan malaikat akan mengampuni dosanya, nah apalagi berduitan, nah itu jelas salah kaprah. Itu adalah salah kaprah. Nah ini jangan sepotong-potong dalam urusan agama. Kalau sepotong-sepotong, nah ini bisa membawa kepada kesalahpahaman, dan kesalahpahaman itu bisa membawa kepada ya salah langkah, salah perbuatan. Akibatnya akan mendatangkan dosa, kan seperti itu. Wa afdalul a'mali, dan sebaik-baik amal apa? As-sholatu. Nah itu sholat awal waktu, pada awal waktu. Nah itulah yang sebaik-baik amal atau perbuatan. Maksudnya kalau melambatkan ya tidak berdosa. Cuma kalau ada pahalanya sempurna itu di awal waktu. Supaya jangan salah paham. Karena ada sebagian orang yang salah paham. Misalnya ketika sudah menjelang maghrib, nah sudah mulai kekuning-kuningan, di mana di ufuk barat, apalagi kebasan ya habis waktunya, padahal belum habis. Nah waktu asar itu sampai menjelang matahari, seperti yang telah disebutkan kemarin. Atau
misalnya ada lagi kesalahpahaman tentang waktu ini, misalnya menjelang isya. Nah, ada yang salah paham. Nah, bapak lagi dihitung sebelum maghrib. Nah, sudah habis waktunya, nah. Sudah barat isya. Sudah barat isya. Mungkin 5 menit lagi misalnya atau 10 menit lagi. Nah, itu adalah suatu kekeliruan. Sekalipun kekeliruannya memang ada dasar, di mana menurut pendapat Imam Syafi'i yang hanyar, yang baru atau mazhab jadid, waktu maghrib itu memang pendek. Jadi waktu maghrib itu mirip dengan waktu subuh. Maksudnya apa? Maksudnya itu apabila sudah sampai waktu maghrib, yaitu tenggelam matahari, nah kita mengerjakan sebab-sebab sholat seperti adzan, kemudian juga misalnya toharah. Nah, kemudian kita menutup aurat, kita sholat sunnah. Nah, kemudian sesudah kita mengerjakan sebab-sebab sholat, maksudnya perkara-perkara yang menghantarkan kepada sholat, yang disunahkan sebelum sholat ataupun yang diwajibkan sebelumnya. Nah, lalu kita sholat 5 rakaat, kadar 5 rakaat daripada sholat itu, maghribnya 3 rakaat, mungkin sembahyang sunahnya itu 2 rakaat. Sesudah itu habislah waktunya. Nah, jadi sesudah itu habislah waktunya, itu waktunya sangat singkat. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i yang hanyar. Jadi waktu sholat maghrib itu sangat singkat. Kalau sudah kadar itu berakhir, maka itu adalah qadaan. Belum masuk isya, tapi sudah dihitung qadaan. Sama habis waktu subuh, belum masuk waktu zuhur, tapi itu sudah dihitung qadaan. Kalau apa? Kalau sudah terbit matahari. Sama seperti itu. Nah, jadi kalau kadar tadi sudah terlewati, maka itu kita hanya qadaan. Nah, sekalipun belum sampai waktu isya. Tapi ini pendapat ternyata ditolak oleh para pengikut sidin sendiri, ditolak oleh murid-murid sidin dan juga pengikut-pengikut sidin yang terkemudian. Mereka sepakat bahwasanya yang kuat itu adalah pendapat sidin yang bahari, pendapat sidin yang memandangkan bahwasanya sembahyang maghrib itu berakhir sampai di waktu isya. Berakhirnya waktu sampai tibanya waktu isya. Tibanya waktu isya itu adalah apabila mega merah telah hilang. Apabila mega merah telah hilang di ufuk barat, baru itu sudah tiba waktu isya. Jadi menurut kaul qadim, pendapat yang lama daripada Imam Syafi'i, nah waktu sholat maghrib itu panjang. Ya mungkin kalau dihitung-hitung sekitar 1 jam lebih sedikit. Adapun pendapat sendiri yang hanya itu hanya sekitar mungkin 20 menit atau kurang lah, seperti itu. Nah, jadi jauh bedanya antara pendapat sidin yang hanya dengan yang lawas. Tapi justru murid-murid sidin, pengikut-pengikut sidin memenangkan pendapat yang lawas ini. Nah, jadi memang ada itu pendapat daripada mazhab Imam Syafi'i, yaitu pendapat yang hanya tapi tidak dipegang oleh pengikut-pengikut sidin. Nah, yang jelas ini sangat merepotkan. Artinya apabila orang itu hanya datang berdawi, kan misalnya nih, nah sudah ada, itu kan santai dulu, mandi dulu, kan istilahnya nih. Kalau pakai kaul yang jadi yang hanya ini karena awal, pakai Allah istilahnya nih, karena awal. Karena apa? Karena setumat benar waktunya berlalu, sudah selesai. Nah, kalau sudah berlalu kadar yang telah ulun sebutkan tadi, maka sholat maghribnya hanya qadaan, bukan adaan, sekalipun waktu isya belum tiba. Jadi seperti itu. Cuma yang asar itu memang tidak ada kaulnya. Yang asar itu apabila belum terbit atau belum terbenam matahari, maka itu masih ada waktu asar. Nah, sekalipun dekat sekali, sekalipun misalnya sisa di pemerintahan misalnya, itu masih ada waktu asar. Nah, intinya kita wajib untuk mengerjakan sholat bagaimanapun caranya. Nah, selama akal kita masih sehat, masih normal. Wa yahsulu dzalika, dan hasil yang demikian maksudnya mengerjakan sholat di awal waktu bi ayyastaghila, dengan dia bersibuk diri, dengan dia menyibukkan diri. Yastaghila, menyibukkan diri. Nah, menyibukkan diri dengan apa? Bi asbabis sholati, dengan sebab-sebab sholat. Nah, sebab-sebab sholat sekali lagi seperti misalnya adzan, seperti misalnya bersuci misalnya masuk WC, nah kemudian istinja, kemudian berwudu dan seterusnya.
Nah, termasuk juga memakai baju menutup aurat. Nah, termasuk juga sholat sunat. Nah, itu adalah sebab-sebab sholat. Nah, itu adalah sebab-sebab sholat. Ini ada kholal waktu, ketika telah masuk oleh waktunya. Jadi yang namanya kita sholat di awal waktu tiada lain dan tiada bukan apabila sudah tiba waktunya kita segera untuk bertaharah. Nah, kemudian kita segera untuk menutup aurat, segera kita sembahyang sunat qobliyah. Nah, kemudian kita mengerjakan fardunya, maka itu kita dihitung sholat di awal waktu. Apabila di awal waktu itu kita tidak mengerjakan apa-apa yang telah disebutkan tadi, tidak segera, maka itu bukan lagi sholat di awal waktu. Tiba misalnya orang adzan santai dulu kan istilahnya nih. Nah, itu tidak di awal waktu. Nah, jadi maksudnya itu segera mengerjakan sebab-sebab sholat seperti yang telah digambarkan tadi. Wa yusannu ta'khiru an awalil waqti. Nah, cuma ada pengecualian dan disunahkan menunda sholat an awalil waqti daripada awal waktu. Lil ibradi, untuk mendinginkan, bizuhri, dengan sholat zuhur. Nah, jadi ini khusus sholat zuhur untuk mendinginkan fil hari, pada waktu panas, pada waktu cuaca panas, bil baladil harrati, di negeri yang panas pula. Nah, adapun di tempat kita ini tidak masuk kategori negeri yang panas. Kita ini negeri tropis, negeri yang sedang, tidak panas dan tidak dingin. Nah, jadi ini hanya berlaku di daerah-daerah seperti Hadramaut dan sebagainya. Kalau misalnya cuaca panas, nah kita disunahkan untuk menunda. Supaya apa? Supaya kita bisa berjamaah dengan orang banyak. Nah, jadi disunahkan untuk kita tunda supaya kita bisa berjamaah dengan orang banyak. Nah, adapun di tempat kita ini tidak berlaku. 5 yusolli jama'atan. Nah, berlakunya tadi di musim panas. Nah, di negeri yang panas seperti Hadramaut, tapi khusus untuk siapa? 5 yusolli, bagi orang yusolli yang sholat jama'atan, berjamaah, fi maudi'in ba'idin, pada tempat yang jauh. Nah, jadi di Hadramaut pun kalau misalnya di kota-kotanya itu ada masuk juga. Karena apa? Karena ini di tempat-tempat yang jauh, tempat-tempat yang masuknya itu antara pemukiman dengan masjid atau dengan tempat sholat berjamaah itu berjauhan. Nah, adapun kalau berdekatan, nah ini tidak masuk pula. Nah, ila usulil zilli, sampai hasilnya zil itu bayangan, maksudnya naung. Nah, sampai naung, nah itu artinya sampai mulai dingin, mulai naung. Nah, intinya seperti itu. Ini yang pertama. Jadi disunahkan kita menunda kalau kita berada di tempat yang panas, di cuaca yang panas, bagi orang yang berjamaah. Nah, bagi orang yang berjamaah, sedangkan tempat dia berjamaah itu jauh daripada tempat tinggalnya. Nah, jadi sunnah ditunda. Sunnah ditunda. Waliman tayak pada sutrata, dan barang bagi orang yang yakin dia menemukan sutrata. Maksud sutrata ini bukan kain sutra lain sebenarnya nih. Maksudnya ini penutup. Nah, penutup ini maksudnya untuk kita sholat di hadapan kita ini, di hadapan kita ini, supaya orang tidak lewat. Nah, itu namanya sutra. Nah, jadi supaya orang tidak lewat, itu namanya sutra. Bisa dengan tongkat atau dengan pedang dan sebagainya. Nah, kalau di negara-negara yang senjata bebas, ya anak senjata yang udah diangkat di hadapan. Nah, ini orang ada tapi kada wali lewat. Nah, apa senjata di hadapan diangkat ya alhamdulillah. Mungkin kalau bahari musim-musim perang melawan Belanda, mungkin yang diandaki orang itu parang atau misalnya mandau yang lebih lah istilahnya nih. Nah, orang kada wani lewat. Jadi tujuannya itu apa? Tujuannya itu supaya orang tidak lewat, karena memang itu ada hadisnya yang berkenaan dengan ketika seseorang
seseorang itu sholat, maka dia sedang berada di hadapan Hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bukan berarti Allah Ta'ala ada di hadapannya, tapi ini maksudnya berkenaan dengan momen yang suci waktu itu, yaitu momen di mana seorang hamba sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang berdialog dengannya. Nah, oleh karena itu kita tidak dibolehkan lewat kalau seseorang itu memakai sutra. Nah, sutra itu ya kalau misalnya ada dinding, maka kita pakai dinding. Nah, misalnya kiblat di situ, ya kita menghadap ke kiblat, menghadap ke dinding ini. Nah, ini adalah tiga jiro, maksudnya 3 hasta. Jadi 3 hasta. Nah, itu jarak antara kita dengan dinding. Nah, atau misalnya kalau ada dinding, ya apa ngarannya nih, tiham, kan seperti itu. Karena ada sebagian bangunan yang ada dinding, jadi tihamnya. Nah, kalau ada tiham, ya itu dengan misalnya tongkat ditanjakan. Kalau ada 2, ya paling kada dengan kita pakai sejadah dan seterusnya. Tujuannya sekali lagi supaya orang tidak lewat. Kalau misalnya orang kita tidak pakai sutra, maka orang akan mudah lewat di hadapan kita. Dan itu bukan salah mereka. Kita tidak pakai sutra, orang lewat di hadapan kita, dan bukan salah mereka. Salah kita ada memasang sutra. Nah, jadi memasang sutra ini adalah termasuk daripada sunnah sholat yang sebaiknya kita kerjakan. Supaya apa? Supaya kita tidak terganggu dengan orang-orang yang lewat. Nah, berbeda dengan di tempat yang ramai sekali, nah, seperti misalnya di tempat tawaf di Masjidil Haram. Nah, itu memang dimaafkan. Nah, itu sulit untuk menghindari daripada lewat di hadapan orang yang sholat. Nah, atau misalnya orang ini berkulinah sembahyang di lawang. Nah, ini artinya bukan salah kita kan selanjutnya. Nah, ini banyak, apalagi di masjid-masjid kan selanjutnya kita tunjuk begana di muka lawang. Nah, jadi sembahyang tahiyatul masjid, kasihan orang di luar. Nah, itu tidak masalah kita lewati. Karena apa? Karena itu salah dia. Semestinya kalau sudah masuk ke masjid, cari tempat yang aman, yang bukan kelewatan orang, kan seperti itu. Nah, waliman tayaqqana jama'ata akhirahu. Nah, dan juga bagi orang yang yakin akan mendapati jamaah akhirahu pada akhir waktu. Nah, itu pun disunahkan dia menunda. Nah, menunda kanan lagi orangnya. Nah, ini tidak mengapa. Jadi ini bubuhan nang pengoler, kampung nang pengoler istilahnya nih. Nah, sudah jangan begitu. Artinya sudah masuk waktu, sekalinya ada yang datangan. Iba sudah setengah jam hanya datangan. Nah, istilahnya nih. Nah, itu sunnah kita tunda. Artinya kita tunda sholat kita. Bersabar aja dulu, santai aja dulu dilanggar. Nah, bila sudah datangan orangnya, hanya kita sembahyang. Nah, sembahyang berjamaah. Wa kadza law zunnaha walam yafhush ta'khiru. Dan demikian pula seandainya dia menduga kuat akan adanya jamaah dan tidak parah penundaannya, maksudnya kada lawas benar penundanya. Nah, jadi memang dia yakin bakal ada jamaah. Nah, ini sekalipun di akhir waktu. Nah, adapun kalau hanya zon, hanya dugaan kuat, nah maka syaratnya itu tidak terlalu lama menunggu. Kalau misalnya terlalu lama menunggu, nah maka sebaiknya dia sholat sendiri saja. Jadi seperti itu. Jadi harus dibedakan antara dia yakin bakal ada jamaah dengan menduga kuat. Kalau yakin itu 100%. Misalnya sudah jadi kebiasaan orang sana, lambat datang ke langgar, tapi pasti ada yang datang. Nah, kalau hanya sekedar dugaan kuat, nah ini hanya sekitar 70%, 75% ke atas. Nah, maka kalau misalnya kita hanya dugaan kuat saja, maka apa? Kalau sudah final lambat, kan gitu. Nah, sudah final parah lambatnya, itu tidak disunahkan kita menunda. Justru yang disunahkan kita sholat aja langsung. Walil ghaimi, dan juga karena mendung. Nah, sunnah kita karena mendung. Hatta yatayaqqanal waqta, sampai kita yakin masuknya waktu. Jadi sunnah, termasuk juga bulan Ramadan pada waktu puasa. Kalau kita masih ragu, kan istilahnya nih hujan lambat, istilahnya. Nah, itu pulang berbagai macam berbagai macam jalan untuk mengetahui apakah sudah buka atau belum, itu tidak ada.
Nah kita tunggulah dulu sebentar. Nah kita tunggu sebentar. Jadi kalau misalnya masih ada keraguan, nah karena misalnya musim hujan, ini pernah dulu waktu ulun di Martapura, nah pernah ada buka puasa bersama. Buka puasa bersama sebenarnya ada yang hujannya itu lambat banget. Nah jadi waktu itu ragu apakah sudah masuk waktu atau belum. Nah waktu itu kan istilahnya HP belum ada, HP sedikit lah, bukannya belum ada, sedikit. HP yang Motorola ya lebih lah istilahnya nih, yang diisi pun kada banyak, pun istilahnya isinya terbatas ya lebih lah. Kadang kayak WID ini sudah macam-macam aplikasinya, aplikasi untuk mengetahui waktu sholat dan sebagainya kan. Nah karena hujan ikan lambat, kadang mendengar orang ada, kadang mendengar apa-apa kan istilahnya nih. Nah itu disunahkan bagi kita untuk menunda sebentar. Nah supaya kita betul-betul yakin bahwasanya waktu puasa sudah tiba. Jangan sampai kita salah paham. Memang menyegerakan berbuka itu adalah sunnah. Itu apabila kita betul-betul yakin. Dan yakin itu ada bukti, bukan dengan perasaan. Jadi sekali lagi, yang namanya yakin itu ada dasarnya. Dan dasarnya itu jelas, itu yang namanya yakin. Nah jadi ada sebagian di antara kita yang salah kaprah dalam mengucapkan kata-kata yakin. Yang namanya yakin itu adalah adanya bukti, didukung dengan adanya bukti. Dan buktinya bukti yang jelas, bukan bukti yang remang-remang. Nah jadi misalnya nih, yang lebih mulai ini banyak istilahnya nih, banyak ini kisah mimpi ini mimpi itu, lalu akhirnya timbul jadi habib yang lebih mulai istilahnya nih. Nah ini banyak. Nah lalu misalnya kita kan berkomentar, aku yakin Jepang sini untuk habib. Nah misalnya yang lebih mulai istilahnya nih. Nah itu perlu ada bukti dan buktinya jelas. Paham ya Allah istilahnya nih. Kalau misalnya tidak ada bukti atau ada bukti tapi bukti remang-remang, maka itu bukan dinamakan yakin. Paham ya Allah istilahnya nih. Nah itu bukan dinamakan yakin. Jadi yang namanya yakin itu harus dengan adanya bukti dan buktinya jelas. Paham ya Allah istilahnya nih. Nah kalau misalnya tidak ada bukti, itu tidak bisa disebut yakin. Nah itu bisa dugaan, sangkaan dan sebagainya. Nah kita sambung sedikit lagi. Au yakhafal fawata, atau sampai dia khawatir, takut al-fawata, takut atau khawatir akan luput, maksudnya sudah selesai waktu sholat. Nah jadi sampai dia sudah merasa ini waktu bakal habis kan gitu. Nah waktu bakal habis, artinya untuk yang belum tadi, dia disunahkan menunda sampai yakin waktunya tiba, atau sampai ada kekhawatiran bahwa waktunya akan habis. Artinya memang betul-betul yakin, betul-betul istilahnya kan dia curiga kan, dia ada kekhawatiran bahwasanya ini sudah kelawasan. Nah boleh jadi ini waktu sudah memang hampir habis. Nah maka dia sholat waktu itu, dan itu tidaklah dihukumkan menunda sholat yang tidak ada odor. Dan ini termasuk daripada yang disunnahkan. Intinya seperti itu. Wa man sholat raka'atan, dan barang siapa yang sholat satu rakaat fil waktu, pada waktunya, fahiya ada'un, maka sholat itu adalah adaan. Maksud adaan ini niatnya adalah adaan. Jadi kalau misalnya kita ini di penghujung waktu asar, hampir maghrib, tapi kita tahu bahwasanya kita ini cukup untuk satu rakaat, maka niatnya apa? Niatnya adalah adaan. Sekalipun yang 3 rakaatnya kita tahu bakal keluar daripada waktu asar. Nah yang penting kita tahu bahwa satu rakaat ini cukup pada waktu tersebut, maka kita niatkan adaan. Audunaha, atau kurang daripada satu rakaat, istilahnya kita lihat di maghrib misalnya jam 6 lewat 19 menit. Nah sedangkan ini sudah jam 6 lewat 18 menit, lewat beberapa detik sudah. Artinya kita
tahu bakal tidak sempat lagi satu rakaat, maka itu langsung aja niat kita adalah kodoan. Nah, niat kita kodoan. Nah, lalu yang jadi masalah, yang sering menjadi pertanyaan itu adalah kalau kita ragu. Nah, kayak apa kalau misalnya kita ini ragu? Ragunya kayak apa? Ragunya itu yang sering terjadi di waktu subuh. Nah, di waktu subuh lantaran begadang, akhirnya bangunnya ini landung. Tapi mungkin di langgar masih ada orang berdiri kan gitu. Nah, di masjid misalnya masih ada orang berdirisan. Coba kita ragu apakah ini matahari sudah terbit ataukah belum. Kalau sudah terbit artinya kita bangun dengan memodok. Adapun kalau belum terbit, nah maka itu kita ada niatnya kan seperti itu. Nah, sedangkan kita tidak punya jadwal imsakiyah, atau misalnya kita ya istilahnya kan kadang kau melihat timur. Nah, kadang kau melihat artinya matahari sudah terbitkah atau belumkah, kadang kau melihat. Nah, seperti di tempat kita berada di kota, bukan di pinggir laut, kan sulit untuk melihat ufuk timur. Nah, ini kayak apa? Nah, maka ada perlu diniatkan adaan atau kodoan. Paham jauhlah. Karena niat adaan dan kodoan itu tidak wajib. Jadi dalam sholat, untuk sholat fardu yang wajib itu hanya kosong, ta'aruf, dan ta'yin. Nah, jadi hanya 3 itu aja. Yaitu kosong misalnya aku sholat, nah ini yang pendeknya ya. Aku sholat fardu zuhur, nah kosong aku sholat fardu itu ta'aruf, ta'yinnya zuhur. Atau aku sholat fardu subuh. Nah, itu yang paling ringkas. Nah, sebagian kita sahajaku dan seterusnya itu ada masalah. Yang penting yang menunjukkan bahwa kita sholat ini dengan sengaja. Nah, kan seperti itu. Jadi kosong, ta'aruf, ta'yin itu aja. Adapun adaan atau kodoan itu kada wajib. Paham jangan lupa, kada wajib kita niatkan adaan ataupun kodoan sama sekali kada wajib. Nah, lalu kalau terniati lalu terjadi sebaliknya, kita menyangka sudah kodoan, ternyata apa? Ternyata yang aslinya masih adaan. Nah, maka itu selama kita ragu, kada mendapat kepastian di waktu itu dimaafkan saja. Jadi misalnya kita terniat ada kodoan, padahal masih adaan, dalam keadaan kita masih ragu, itu dimaafkan, tidak berpengaruh kepada keabsahan sholat kita. Nah, intinya kenapa? Karena tidak ada kewajiban untuk menyebutkan di dalam hati adaan ataupun kodoan. Nah, adapun kalau kita sholat berjamaah, maka itu yang wajib berniat berjamaah itu hanya makmum. Adapun imamnya tidak wajib berniat menjadi imam. Nah, kecuali di 4 sholat yang diantaranya adalah sholat Jumat. Maka sholat Jumat wajib si imam niat menjadi imam. Dan niatnya itu wajib di takbiratul ihram. Sama seperti makmum di setiap sholat yang dia hendak berjamaah, maka dia pun wajib untuk berniat sebagai makmum. Nah, tapi untuk sholat Jumat harus di takbiratul ihram. Adapun selain Jumat bisanya karena di takbiratul ihram bisanya. Yang penting sebelum dia mengikuti kepada si imam. Nah, ini yang perlu diketahui bersama. Oleh karena itu kalau yang misalnya melihat ada orang yang gayanya mengebut, nah itu jangan heran. Mungkin orang itu niat berjamaahnya pas sudah sampai dia kejar imamnya. Kan ada orang mendengar dari sebagian orang di masjid mana aja nih ada Pak Haji ini, nah amalannya kayak itu. Nah, mudah-mudahan dia Sidin paham ya Allah. Amalannya apa? Bila Sidin terlambat, nah jadi Sidin ini mengangkat takbir, itu baca Fatihah ba'ancam, nah itu rupa sorangan, tidak sorangan, itu pula sujud, kan duduk antara 2 sujud. Baik itu pas sampai berdiri tetap lawan imam sudah. Pas tetap lawan imam ruku, Sidin ruku juga. Imam i'tidal, Sidin i'tidal juga. Nah, ini banyak orang yang meributkan. Ya, apa hukum sembahyang Sidin ini? Nah, itu tergantung. Apabila niat berjamaahnya dari awal, jelas ini kadesan. Paham ya Allah? Apabila niatnya dari awal, ini jelas kadesan sholat berjamaahnya. Dan otomatis
sholatnya sendiri itu pun menjadi batal. Maksudnya sholat yang dikerjakan dirinya dengan niat berjamaah yang caranya seperti ini menjadi batal. Nah, ada kalau misalnya membalap, misalnya deh, jadi berniat begitu membaca Fatihah baca, nah yang penting huruf-hurufnya lah istilahnya nih, terucapkan dengan makhraj yang pas, sekalipun beranjak kan itu sebenarnya sah saja. Nah begitu pulang rukunya yang sekedar subhanallah, ya tidaknya yang sekedar subhanallah, pokoknya beranjak tadi, cuma beranjak yang masih sah. Nah yang masih bertumanina sampai ketemu, pas sudah ketemu hanya berniat. Nah aku berniat mengikut imam. Nah maka apa? Maka itu hukumnya sah. Si Pak Haji tadi mengikut imam. Jadi kalau misalnya si imamnya ruku, si umat ruku, imamnya i'tidal, si umat i'tidal, maka itu sah saja. Yang penting berniatnya jangan dari awal. Kalau dari awal itu jelas tidak sah. Karena kalau kita sudah berniat menjadi makmum, apa yang digawi imam itu mesti kita umpati. Kalau misalnya kita tertinggal serakaat, maka kita menambahnya sesudah imam salam 1 rakaat kita tambah. Kalau 2 rakaat, ya sesudah imam salam kita tambah 2 rakaat. Paham jauh lah kira-kira berkata masalah rakaat ini nih. Nah ini perlu supaya jangan sampai kita salah paham. Karena ini urusan sholat. Urusan sholat ini adalah urusan yang sangat penting. Karena sholat itu awalu mayu hasabu bil abdu yaumul qiyamah itu sholat. Awal-awal amalan atau amal soleh yang dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hambanya itu adalah sholat. Jadi kalau sholat kita beres, maka insya Allah yang lainnya akan ikut beres. Tapi kalau misalnya sholat kita tidak beres, naudzubillah, maka yang lainnya pun akan ikut rusak. Nah kemudian wa yahrumu ta'khiruha, dan haram mengakhirkan atau menunda sholat ila an yaqa'a ba'daha kharijahu, sampai bahwa yaqa'a artinya jatuh. Maksudnya jatuh ini terjadi ba'daha, sebagian sholat itu kharijahu, di luar waktunya, di luar waktu sholat. Nah itu jangan sampai demikian. Inilah yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu fawaidul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah ada pula yang salah paham, maja istilahnya ini amal gitu kan sembahyang ya. Nah sembahyang celaka gue jadi kayak begitu perayaan sekali. Nah itu maksudnya apa? Nah alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang daripada sholatnya mereka lupa. Maksud lupa di sini menurut mayoritas mufassirin adalah ketika tiba waktu sholat mereka menundanya. Nah mereka mengenteng-entengkannya sampai hampir habis waktu baru mereka mengerjakannya, dan itu pun sebagian daripada sholatnya keluar atau seluruh daripada sholatnya keluar daripada waktunya. Nah ini yang ditafsirkan oleh sebagian mufassirin. Ada lagi yang lebih dalam. Nah ini beda-beda level. Adapun kita yang awam ini, yaitulah tafsir yang cocok. Sedangkan bagi mereka yang levelnya di atas, nah ini beda lagi. Nah ini berkenaan dengan masalah kekhusyuan yang diantaranya ini dipegang oleh Imam Ghazali. Nah oleh karena itu Imam Ghazali mengatakan bahwasanya khusyuk itu termasuk daripada rukun sholat. Nah jadi khusyuk itu termasuk daripada rukun sholat. Bahkan bagi sidin, kalau kita berjamaah tidak khusyuk, tapi kalau kita sendiri khusyuk, maka kita wajib sendiri. Nah ini bagi Imam Ghazali. Nah, adapun menurut mayoritas fuqaha, nah maka apa? Maka khusyuk itu tidaklah wajib hukumnya. Itu hanya berkenaan dengan kesempurnaan sholat. Nah maksud khusyuk ini kundur, menghadirkan hati kita di waktu sholat. Kadang mahayabang, kadang memikirkan kanan, kadang memikirkan kiri. Nah kadang memikirkan apa-apa. Nah ini yang disebut dengan khusyuk. Artinya sholat dengan dipenuhi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dan yang akhirnya bisa menimbulkan rasa nyaman, rasa tenang di dalam hati orang-orang yang sholat. Kalau sholatnya seperti itu. Nah sampai-sampai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pada suatu hikayat dikatakan sidin dipanah oleh musuh kena kaki. Nah tembus di kaki, salah satu kaki sidin. Kapan tabibnya atau dokternya itu mencabut
anak-anak yang ada di kaki sidin ini, yaitu ketika sidin sholat. Jadi ketika sidin sholat dicabut perlahan-lahan sampai akhirnya tercabut betul, nah maka sidin pun sama sekali tidak merasakan sakit, sama sekali tidak sadar bahwasanya dokter mencabut panas sidin. Waktu itu sidin sedang sholat, artinya sholat sidin ini sangatlah lezat, nah sangatlah nikmat. Nah ini yang kadang kita belum sampai ke sana. Ya mudah-mudahan lah suatu saat kita akan sampai ke sana. Nah jadi masalah ini adalah masalah yang perlu kita ingat-ingat, jangan sampai kita jangan sampai luput daripada perhatian kita. Nah kemudian hadirin rahimakumullah, nah mungkin sudah selesai untuk permulaan daripada waktu-waktu sholat. Nah yang pasti sholat itu ada yang fardu dan ada yang sunnah. Nah di dalam mazhab kita yang fardu itu hanya 5 saja. Nah adapun sholat witir itu adalah sunnah. Jadi sholat witir itu hukumnya sunnah. Nah berbeda dengan sebagian ulama di dalam mazhab Abu Hanifah. Nah mereka mengatakan bahwasanya sholat witir itu hukumnya wajib, tapi tidak seperti kewajiban sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu itu termasuk rukun Islam. Nah adapun sholat witir itu kewajibannya tidak menyebabkan orang yang mengingkarinya menjadi murtad atau kafir. Nah jadi bagi mereka yang wajib itu dikerjakan adalah 6 kali dalam sehari semalam. Nah kemudian yang lainnya itu adalah sunnah. Semua sepakat. Dan yang sunnah ini ada 3. Nah ada 3. Yang pertama sholat sunnah yang mutlak. Sholat sunnah yang mutlak ini maksudnya tidak berkaitan dengan sebab dan tidak berkaitan dengan waktu. Nah ini sholat sunnah mutlak. Nah kemudian yang kedua sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu, yang masing-masing punya waktu. Nah yang punya waktu ini kalau kita ketinggalan maka itu masih sunnah untuk kita qadha. Nah misalnya kan kayak sholat duha, kita misalnya karena kesibukan akhirnya kada sembahyang duha. Nah karena kesibukan pada pagi hari itu, nah karena macam-macam urusan lalu akhirnya kada sempat lagi. Nah pas ada sembahyang duha misalnya nih harus sudah istiwa. Nah sudah istiwa maksudnya sudah sampai matahari ini berada tepat di atas kepala kita. Nah maka bagaimana itu? Nah tetap disunahkan bagi kita untuk melaksanakan sholat duha dengan niat qadhaan. Nah atau misalnya sholat tahajud. Nah sholat tahajud kan misalnya nih. Nah karena misalnya malam ini keuyuhan. Nah apalagi ada pengantin hajar nih lah misalnya. Nah ada pengantin hajar kan misalnya nih. Nah lalu pas bangun astagfirullah sudah ada. Ya misalnya nih. Nah itu masih bisa kita sholat tahajud. Misalnya sudah mandi kan misalnya nih lalu wudu. Nah lalu kita misalnya sholat tahajud dengan niat qadhaan. Nah kemudian subuh. Nah kemudian sholat subuhnya. Nah itu kalau sholat dia adalah termasuk daripada yang berkaitan dengan waktu, sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu, maka itu kalau kita keluputan masih bisa qadha. Nah kemudian yang ketiga itu adalah sholat sunnah yang berkaitan dengan sebab. Nah sholat sunnah yang berkaitan dengan sebab, misalnya seperti sholat gerhana. Nah ini hanya sunnah apabila terjadi gerhana. Paham ya Allah? Hanya sunnah apabila terjadi gerhana. Apabila ada terjadi gerhana maka ada sunnah. Nah kemudian lagi misalnya seperti sholat hajat. Nah apabila ada hajat itu sudah sembahyang hajat. Apabila ada hajat ya kada disunahkan kan seperti itu. Atau misalnya seperti sholat istikharah. Nah kalau misalnya ada perkara yang baik, 2 pilihan yang baik tapi kita bingung, ada pemilih A atau pemilih B, nah maka apa? Maka kita disunahkan untuk sholat istikharah. Nah itu namanya sholat yang punya sebab. Paham ya Allah? Jadi sholat sunnah itu ada 3. Sholat sunnah yang mutlak, nah tidak ada sebab dan tidak ada waktu. Sholat sunnah yang punya waktu. Nah sholat sunnah yang punya waktu kalau kita ketinggalan bisa diqadha. Nah kemudian sholat sunnah yang punya sebab. Nah kalau sholat sunnah yang punya sebab ini hanya kalau ada sebab tersebut. Kalau tidak ada sebab maka tidak boleh kita kerjakan.
dan tidak ada urusan kodokannya. Paham ya Allah istilahnya nih, tidak ada kodokannya. Jadi kalau misalnya sholat gerhana kita berhari luput, istilahnya nih, maka kadang disunahkan kita untuk mengkodonya, karena itu adalah sholat yang berkaitan dengan sebab. Nah, adapun sholat duha, sholat tahajud misalnya, atau sholat witir, atau sholat apapun yang punya waktu, kan istilahnya nih sholat isyraq. Nah itu kalau misalnya habis waktu, nah kita luput, artinya karena terjauh habis waktunya, maka kita masih bisa mengerjakannya dengan niat qadhaan. Nah lalu bagaimana dengan sholat rawatib? Nah sholat rawatib selama masih di waktunya itu niatnya adaan. Selama masih di waktunya itu niatnya adalah adaan. Misalnya, ya karena itu tadi pengantin hanyar tadi ya kalau istilahnya nih. Nah jadi mempas, bangunnya mempas. Jadi mandi kan misalnya nih, mandi wudu sampai ke langgar misalnya, atau sampai ke masjid, kalau sekalinya imamnya sudah Allahu Akbar. Nah ada sahabat lagi qobliyah subuh, karena menurut riwayat, jangan lupa menurut riwayat, sholat orang yang menikah itu 2 rakaat yang lebih afdol daripada 70 yang belum menikah gitu istilahnya nih. Nah jadi yang belum menikah supaya pahalanya bertambah banyak, nah apalagi urusan sholat malam yang istilahnya nih. Nah segeralah untuk menikah, mudah-mudahan ada rezekinya yang berubah. Nah apapun ada rezekinya, belum ada pilihan, insya Allah banyak aja Habib bisa stop ya istilahnya nih. Ada aja sidin stoknya. Nah jadi ya bisa aja dihubungi sidin misalnya nih. Nah jadi intinya kalau misalnya nanti itu kayak apa caranya? Nah caranya kita tetap sholat berjamaah, kemudian sesudah itu kita bisa sholat qobliyah atau sholat sunnah subuh. Nah sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah subuh sekalipun waktunya sudah subuh. Nah itu bisa. Nah sekalipun waktunya sesudah subuh. Dan itu masih adaan kalau belum terbit matahari. Nah kecuali kalau sudah terbit matahari, maka baru qadhaan. Nah jadi itu sholat rawatib termasuk daripada sholat yang punya waktu, yang berkaitan dengan waktu. Nah jadi kalau misalnya kita luput, itu masih bisa masuk luput ini karena terjauh, masih bisa kita qadha kalau waktunya sudah habis. Kalau belum habis, maka waktunya itu, maka sholatnya itu adalah masih adaan. Nah lalu yang sering menjadi pertanyaan itu, nanti apa itu ya sebagian sesudah subuh kan gitu yang biasa dikerjakan, apa yang dipertanyakan. Nah ini karena ada babnya. Nah insya Allah mungkin beberapa pertemuan lagi akan kita bahas masalah itu. Yang pasti memang ada 5 waktu yang diharamkan untuk sholat. Nah cuma yang 5 waktu yang diharamkan untuk sholat tersebut bukan untuk semua sholat. Nah untuk sholat fardu itu jelas kan masuk. Jadi kalau misalnya kita melandau, tiba kita lihat di jendela ternyata sudah terbit matahari, kan gitu. Nah itu kita mengerjakan sholat subuh sekalipun belum isyraq itu tidak masalah. Bahwa mengqadha sholat subuh, nah sekalipun belum isyraq itu tidak masalah. Ada berlaku untuk sholat fardu. Nah atau misalnya sholat fardu kifayah itu kada berlaku. Jadi misalnya diantaranya yang diharamkan itu adalah sesudah mengerjakan asar, sholat asar. Nah lalu sholat fardu kifayah kayak apa? Itu ada masuk kan gitu. Nah jadi boleh-boleh aja mengerjakan fardu kifayah sesudah asar, selama tidak ada niat mengerjakan sholat di waktu yang haram. Selama maksudnya tujuannya bukan itu, tapi misalnya ya untuk menunggu jamaah dan sebagainya, maka itu tidak masalah. Nah itu tidak mengapa. Nah kemudian untuk sholat sunnah, tidak semua sholat sunnah diharamkan pada 5 waktu itu. Lalu yang diharamkan itu yang mana? Yang diharamkan itu adalah sholat sunnah mutlak. Nah sholat sunnah mutlak itu diharamkan pada 5 waktu itu. Nah kemudian yang kedua, sholat sunnah yang sebabnya terdudi. Nah itu yang haram di waktu tersebut. Jadi sholat sunnah yang sebabnya terdudi, seperti sholat hajat. Kan sholat hajat ini sebabnya terdudi. Sembahyang dulu hanya kita minta hajat, kan seperti itu. Atau misalnya istikharah, sembahyang dulu hanya kita istikharah. Jadi sembahyang sunnah yang sebabnya terdudi, nah itu yang kada boleh digawe di waktu yang 5. Adapun kalau sembahyang sunnah yang sebabnya terdahulu, kan istilahnya nih, itu kada mengapa.
ada masalah. Sembahyang sunnah yang sebabnya terdahulu. Nah, misalnya seperti apa? Misalnya seperti itu tadi, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu sebabnya terdahulu. Jadi boleh aja kapanpun. Misalnya dia i'tikaf ibadah subuh, i'tikaf yang membaca Al-Quran, sekalinya pian sakit parut, nah anak berkantut, lalu pian terkantut, nah langsung pian keluar ke kewuduan. Nah imbang pian keluar ke kewuduan, pian masuk lagi, pian anak sembahyang tahiyatul masjid, padahal waktu subuh belum selesai. Waktu subuh itu masih misalnya 5 menit lagi atau 10 menit lagi, walhasil matahari masih belum terbit. Nah itu ada masalah. Nah atau misalnya pian sembahyang sunnah wudu. Nah kan pian ini wudu. Jadi piannya sembahyang sunnah wudu. Nah itu ada masalah karena ini sebabnya terdahulu. Dengan sebab pian wudu disunahkan sembahyang sunnah wudu. Jadi sebabnya terdahulu. Jadi setiap sembahyang yang sebabnya terdahulu, atau misalnya sembahyang yang sebabnya itu tapi imbai kayak gerhana, sembahyang gerhana sesudah sembahyang asar, karena gerhananya terjadi sesudah asar, itu tidak mengapa. Nah atau misalnya sembahyang yang punya waktu, itu pun juga tidak mengapa. Seperti misalnya yang tadi sembahyang subuh kemudiannya kada sampat lagi, nah itu kita menggawi sesudah subuh, nah itu tidak mengapa, karena sembahyang qobliyah ataupun ba'diyah, pokoknya sembahyang rawatib itu adalah sembahyang yang berkaitan dengan waktu. Nah, adapun yang diharapkan pada 5 waktu tersebut itu hanyalah yang pertama sholat sunnah mutlak, yang kedua sholat sunnah yang sebabnya terduli. Nah, adapun yang sebabnya terdahulu atau sebabnya terimbai ataupun yang berkaitan dengan sebab dengan waktu, bukan sebab tapi dengan waktu, nah maka itu tidak masalah. Paham jauh lah kira-kira. Ada nggak kira-kira yang harus kita gunakan, silakan aja. Ada nggak kira-kira pertanyaan? Jadi ini mengeluarkan dari waktunya, maksudnya karena mesti harus 1 rakaat, 2 rakaat. Salam aja terkeluar itu sudah berdosa kalau tidak ada odor. Itu yang seperti itu. Jadi salam aja terkeluar gara-gara misalnya keasikan bercatur, lalu akhirnya apa? Akhirnya parak maghrib hanya beasar. Nah pas misalnya nih at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah sudah selesai membaca asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sebenarnya ya artinya salam ini belum lagi. Nah itu tetap hukumnya adalah dosa. Paham ya Allah, itu tetap hukumnya adalah dosa sekalipun hanya sisa 1 rakaat. Apalagi kalau misalnya keluarnya hanya sisa 1 rukun. Nah 1 rukun. Apalagi kalau keluarnya 1 rakaat atau 2 rakaat, 3 rakaat, atau misalnya mengangkat takbir Allahu Akbar langsung, nah itu sudah berdosa. Paham ya Allah. Dan itulah yang dimaksudkan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yang mudah-mudahan kita akan termasuk dari yang ini. Kan istilahnya nih, jangan termasuk. Nah ada nggak kira-kira yang hendak kita gunakan, silahkan. Kalau yang ada pertanyaan gitu. Masalah nang penghalang di muka pas kapan tadi. Tapi ada orang malimpas guru, kita ada sembahyang tuh apa hukumnya guru? Kalau misalnya sesuai dengan prosedur kan gitu, nah artinya kita ini sembahyangnya kan di tempat yang aman kan gitu, nah artinya kalau di tengah jalan sekalipun kita pakai mushafan itu kada masuk. Jadi ini yang prosedurnya itu untuk sutra itu kalau ada dinding dulu kan gitu, nah kita parakit. Kalau misalnya karena mau parak dinding ya ke tihang ya kalau misalnya nih. Nah kalau misalnya ada tihang kan misalnya nih, nah kalau ada tihang ya kita hajak sesuatu lah, tongkat dan sebagainya. Kalau ada juga ya dengan kita bikin garis atau dengan sejadah kan seperti itu. Nah jadi lihat dulu kalau misalnya di dinding lalu kita bawa sejadah lalu orang lewat, nah itu kada ada dosanya orang itu. Karena apa? Karena dindingnya kosong misalnya nih. Semestinya kita ke dinding misalnya nih, jadi bawa sejadah itu alternatif terakhir. Jadi semestinya kita berhadap ke dinding. Kalau kita berhadap ke dinding, kalau ada dinding lawan dua kita kawa menghadap ke dinding itu kan misalnya nih kada himpok milon jamaah kan misalnya nih.
itu jelas orang itu berdosa, maka orang tersebut berdosa kalau ada yang lewat tanpa ada odor. Tapi kalau misalnya odor, misalnya lewat karena apa? Karena sakit parut, nah ini karena kalau diapa-apain, misalnya nih, apalagi mencret yang udah istilahnya nih, nah ini karena kalau diapa-apain, ini karena masalah, kan istilahnya nih, ini maksudnya yang ada odor apa-apa lalu lewat, sedangkan kita ini memakai sutra, artinya penutup, dan penutupnya itu sesuai dengan prosedur. Artinya apabila ada dinding, maka kita menerapkan sutra itu dengan dinding, bukan dengan sejadah. Nah, kalau misalnya dinding kosong di mukanya ada yang menyembayangi di muka dinding, lalu kita berampar, nah itu kada masuk belum, tapi itu lah. Kalau misalnya ada dinding, ya kita pakai tiham kan seperti itu. Nah, tiham. Misalnya dinding ini himpak sudah orangnya. Nah, atau kita pakai jamaah yang di depan, yang ada di dinding, yang di hadapan dinding, yang shot pertama. Nah, kita bersutra kepada shot yang pertama. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya shot yang dibuka ini kosong, istilahnya nih, kita ampas saja di belakang. Nah, itu masih belum masuk. Artinya orang hendak lewat kanan kiri, itu masih belum berdosa. Yang berdosa itu apabila mengerjakan sutranya dengan sesuai prosedur yang telah digariskan oleh para fuqaha qaulul ulama. Dan ini termasuk dosa. Kalau orang itu pakai sutra dengan benar, kita lewat tanpa ada odor, itu memang termasuk dosa. Dan sunnah untuk kita halangi. Nah, dengan gerakan yang tidak menyebabkan bergerak 3 kali atau lebih. Nah, 3 kali berturut-turut atau lebih. Jadi kita halangi seperti ini, akan seperti itu. Nah, itu supaya kita paham. Dan cuma yang di dalam hadis itu kan maksudnya larangan keras. Nah, larangan keras bagi orang yang lewat di hadapan orang yang sembahyang, yang sholatnya itu dengan menggunakan sutra dan seperti itu. Nah, itu larangan keras. Maksud 40 itu bukan berarti dibunuh kada. Nah, bagi kamu setan, jadi istilahnya nih, sesungguhnya dia itu setan. Nah, jadi ini hanya ancaman ini ancaman keras dari Rasulullah. Bukan berarti orang yang lewat di hadapan kita itu, sedangkan kita memakai hukum sutra dengan benar, bukan berarti orang itu halal darahnya. Nah, jadi jangan salah paham. Makanya para fuqaha mengatakan bukan fuqaha ini, imamul fuqaha, di antara aimatul fuqaha, yaitu Imam Sufyan bin Uyainah. Nah, Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan al hadisu madullatun. Artinya hadis itu adalah biang kesesatan. Illa lil fuqaha, kecuali bagi orang-orang yang faqih, orang-orang yang betul-betul paham dengan hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Artinya bagi kita yang ada bukan ahlinya dalam memahami hadis, maka jangan langsung memakai hadis untuk kita dijadikan hujah. Nah, jangan langsung kita memakai hadis untuk berhujah. Maksudnya untuk kita gali dari hadis itu, kita tidak punya kemampuan di sana. Nah, sehingga kita diwajibkan untuk belajar hukum daripada kitab-kitab fikih, bukan daripada kitab-kitab hadis. Jadi kitab-kitab hadis yang besar-besar itu seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya, itu adalah bagi orang yang sudah pernah belajar fikih dengan sempurna. Maksud sempurna di sini bukan berarti yang sesempurna mungkin, bukan maksudnya dia betul-betul paham masih daripada setiap bab. Nah, dia punya pemahaman yang bagus, yang benar, kan seperti itu. Nah, jadi jangan salah paham. Artinya kalau kita hendak belajar hukum, maka kita belajar ke dalam kitab fikih, bukan ke dalam kitab hadis. Karena kita tidak punya kemampuan untuk memahami hadis dengan benar. Alhamdulillah, kita ini bukan mustahil, kita bukan seperti para imam-imam. Nah, kita tidak punya kemampuan yang seperti itu, tidak punya ilmu yang sedalam mereka. Nah, sehingga kalau kita mempelajari hukum, maka kita wajib belajar ke kitab fikih. Adapun kitab-kitab hadis, nah itu boleh kita pelajari, tapi dengan catatan untuk memahaminya kita harus harus merujuk kepada kitab-kitab yang dikarang oleh para fuqaha. Nah, kalau misalnya kita belajar Sahih Bukhari, ya kita harus melihat kepada kitab Fathul Bari misalnya yang dikarang oleh Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani. Nah, di situ ada penjelasannya.
Paham ya Allah, itu ada penjelasannya. Jadi kadang-kadang kita timbang membaca hadis, membaca terjemahnya, lalu kita langsung mengambil kesimpulan, oh hukumnya kayak ini. Nah itu kadang-kadang tidak bisa seperti itu. Nah supaya bisa yang pahami bersama. Jadi tidak bisa yang seperti itu. Nah kemudian kalau misalnya kita belajar Sahih Muslim, ya untuk memahami dengan betul, ya kita buka syarah-syarahnya, diantaranya seperti Syarah Muslim karangan Imam Nawawi. Nah jadi di situ ada penjelasan-penjelasan dari setiap hadis supaya kita tidak tersalah di dalam memahaminya. Nah ini banyak sudah kesalahan dalam memahami hadis sehingga menyampaikan fatwa yang tidak benar, lantaran salah memahami hadis. Maksud salah memahami ini yaitu membaca hadisnya, membaca terjemahnya, lalu memahami syarah, menyimpulkan syarah, kemudian menyampaikan kesimpulan itu, ya kesimpulan yang ada di otaknya itu kepada masyarakat. Nah itu yang akhirnya terjadi kekacauan. Nah jadi bukan berarti kata-kata di dalam hadis itu artinya apabila masih jalan lewat fakuluh kan begitu, nafainahu syaitan, maka bunuh saja karena dia adalah setan, bukan berarti halal darahnya. Itu hanya sekedar kecaman dari baginda Rasulullah, seolah-olah dia itu adalah setan, bukan berarti dia jadi setan yang boleh dibunuh. Paham ya Allah istilahnya nih. Nah ini jadi kesalahan memahami hadis ini bahaya. Nah oleh karena itu para fuqaha mengatakan, Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan al hadis madallatun illa lil fuqaha. Hadis itu adalah biang kesesatan kecuali bagi para fuqaha, kecuali bagi orang-orang yang betul-betul memiliki kemampuan untuk memahaminya dengan benar. Nah ini paham ya Allah istilahnya nih. Ada orang lagi pertanyaan? Silakan. Gini. Gini. Yang itu kalau kita tahu cukup serakaat itu niatnya memang adaan. Nah cuma kalau kita melambatkannya dengan tanpa udzur, maka itu termasuk daripada dosa. Nah itu. Jadi mungkin pertanyaannya niatnya yang lu lah, misalnya nih apakah adaan atau qadaan atau dosanya apa? Dosanya lah misalnya nih. Dilanjutkan. Nah jadi mungkin supaya lebih lebih jelas lagi. Nah ini pastinya ada pertanyaan. Jadi kalau misalnya kita sembahyang maghrib, rakaat pertama sudah ya istilahnya nih, langsung aja kita sambung. Artinya jangan kita putus. Paham ya Allah. Kalau kita putus justru menjadi dosa lagi kalau begitu nah jadi jangan diputus. Artinya sambung aja sampai salam. Imam itu hanya kita bisa. Artinya kadang-kadang kan maksudnya digabung, paham ya Allah. Misalnya imam sudah ngomong isya, lalu misalnya digabung lawan isya kan gitu kan. Nah itu kadang-kadang. Jadi sholat itu kadang-kadang digabung. Jadi sholat itu istilahnya nih, kalau maghrib juga. Jadi kalau maghrib itu harus ditarusakan sampai habis. Sekalipun rakaat yang kedua atau ketiga itu di luar daripada waktunya, sudah keluar, waktunya sudah habis, tetap disambung. Kadang-kadang langsung dijadikan isya, alhamdulillah. Nah beda waktunya. Kalau waktunya itu bisa digabung. Maksudnya zuhur dibawa ke asar, yaitu ngarannya jamak takhir. Atau asar dibawa ke zuhur, nah itu ngarannya jamak takdim. Adapun menggabung gawiannya itu kadang-kadang ya sebenarnya. Nah itu jangan sampai salah paham. Jadi langsung aja harus akan ya alhamdulillah. Sama juga yang sembahyang subuh kan gitu nah. Pas misalnya sudah pian mengangkat takbir, misalnya nih sekalinya timbul tarang kan gitu nah. Dalam hati pian nih artinya sudah habis nih waktu. Nah tetap pian selesaikan. Paham ya Allah ini. Jadi kada istilah bukan kepadatan. Jadi langsung aja diselesaikan supaya tenang. Nah sekalipun kita mesti beristighfar sudah itu karena kita termasuk daripada orang-orang yang melambatkan sholat kalau tanpa udzur. Nah kalau tanpa udzur maka itu adalah termasuk dari dosa besar. Nah berbeda dengan udzur, dengan adanya udzur di sini akan kita
Yang dimaksud odor sholat itu adalah guring, kemudian lupa. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah apa? Dipaksa. Nah, kemudian yang keempat ini masalah menjamak. Nah, kalau kita bepergian boleh kita menjamak, baik menjamak takhir ataupun jamak takdim. Nah, cuma yang tiga ini karena akan kita bahas. Kayak itu, kayak apa guring yang jadi odor kan gitu. Nah, kayak apa tadi ingat yang jadi odor, dan kayak apa dipaksa yang jadi odor. Yang odornya ini menyebabkan kita ada dosa, menunda sholat kita, artinya sholat kita tertunda, ada dosa dengan adanya odor ini. Nah, Pak Jalal insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada nggak lagi kira-kira pertanyaan? Silakan ya. Gini. Nah ya, gini. Nah itu pas gitu, bagus dia pertanyaannya. Artinya itu sebenarnya boleh-boleh aja. Karena sekali lagi seperti yang belum dijelaskan, bahwasanya yang haram untuk digawi pada waktu yang 5 itu adalah sembahyang sunnah mutlak dan sembahyang sunnah yang sebabnya terduduk, yang punya sebab dan sebabnya terduduk. Adapun yang lain-lainnya, berdoa misalnya itu ada masalah. Anak ibadah subuh kan, anak ibadah asar, anak fadilah kan gitu. Nah, jadi yang diharamkan hanya sekali lagi perlu dicatat sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah yang punya sebab, yang sebabnya itu terduduk, seperti sembahyang hajat, seperti sembahyang istikharah dan lain-lain. Yang sebabnya terduduk. Adapun kalau yang sebabnya terdahulu atau sebabnya tertibai atau sembahyang yang punya waktu, nah itu ada masalah digawi kapanpun. Nah, apalagi sembahyang fardu, apalagi itu kodoan kapanpun. Ini bebas pulsa, kalau Allah. Selanjutnya bebas pulsa, kadeda ketentuan untuk dibatasi kadeda. Selanjutnya. Nah, kalau misalnya awal sehari semalaman tiang no kodo, istilahnya ini nambahin hari, nah bagus lagi sehari semalaman. Tapi esoknya langsung buruk gitu. Esoknya langsung buruk. Nah itu seperti itu. Jadi masalah mengkodo ini kadeda ketentuan waktunya. Bila-bila itu boleh aja. Kalau dia boleh sebenarnya. Ada nggak lagi kira-kira pertanyaan? Silakan. Mereka sudah lewat subuh. Mereka ada maksudnya sudah lewat subuh. Setelah subuh, misalnya kalau ada nih kan habis subuh itu kita belum sembahyang habis subuh. Tapi sholat masih ada waktu subuh. Apakah niat qobliyah subuh yang kita lihat itu kita ganti bagian tetap qobliyah juga, tapi masih dalam waktu subuh itu. Kalau sembahyang rawatib tadi kan, ini sembahyang subuh itu hanya qobliyah aja ada. Jadi ba'diyah nggak ada. Nah jadi kalau misalnya kita ada sembahyang qobliyah, ya kalau misalnya nih, karena misalnya ya uyuhan ke malam tuh, ya kalau misalnya nih sampai telandungi bangun kan gitu kan. Pas misalnya kita ke langgar atau ke masjid, orang sudah sembahyangan ya kalau misalnya nih. Nah maka kita menggawi qobliyah itu sesudah subuh. Jadi niatnya qobliyah, kada jadi ba'diyah tuh kada misalnya nih, kada jadi ba'diyah. Karena sembahyang subuh kada ada ba'diyahnya. Nah berbeda dengan sembahyang zuhur, nah itu ada ba'diyahnya. Asar kada ada juga ba'diyahnya. Pak biar oleh asar kada ada ba'diyahnya, hanya qobliyah. Nah zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah kan gitu. Nah betul maghrib ada ba'diyah, isya ada ba'diyah. Adapun asar dan subuh itu tidak ada ba'diyahnya. Jadi jelas itu qobliyah. Nah qobliyah yang tertunda, intinya seperti itu. Itu adalah qobliyah yang tertunda. Nah jadi untuk kita melaksanakan sholat, ya istilahnya ini ngarannya memperbanyak pahala. Ya kalau istilahnya nih, memperbanyak pahala. Artinya sembahyang sunnah itu sekalipun tidak kita kerjakan, maka tidak mengapa. Artinya kita tidak ada berdosa dengan meninggalkan sembahyang sunnah. Cuma ada bagusnya kalau kita masih punya tenaga untuk mengerjakannya. Sekalipun ya was-wasnya besar, ya kalau misalnya nih untuk sholat sunnah was-wasnya besar, artinya memang semangat untuk sembahyang sunnah ini memang kadang meningkat, kadang menurun dalam diri kita. Cuma untuk di akhir zaman ini yang paling penting benar dulu kita kayak caranya supaya rutin sholat 5 waktu. Karena di akhir zaman ini
orang yang rutin sholat 5 waktu kan istilahnya nih itu sudah mulai langka. Ya kalau istilahnya nih sudah mulai langka, mungkin bisa 50%-an mungkin atau kayak apa kan istilahnya nih. Semakin mendekati hari kiamat, semakin langka orang yang bisa menjaga 5 waktu, semakin mendekati. Nah, untuk sekarang aja kan istilahnya nih sudah mungkin 50% atau berapa persen dari seluruh kaum muslimin yang kada kawal lagi menjaga 5 waktu. Nah, jadi kalau di akhir zaman ini kita bisa menjaga 5 waktu, itu sudah suatu keberuntungan. Nah, apalagi kalau kita kawal menambahi yang sunahnya. Nah, paham jauh lah istilahnya. Nah, jadi itu tetap istilahnya qobliyah. Atau bisa juga sholat sunah subuh. Nah, atau sholat sunah fajar. Nah, karena kan ada qobliyahnya, kan ada ba'diyahnya. Jadi sholat sunah fajar itu juga bisa. Jadi sholat sunah fajar atau qobliyah subuh itu pun juga bisa niatnya. Paham ya Allah istilahnya gitu. Ada lagi kira-kira pertanyaan silakan ya. Sudah jam 10 Pak. Kalau ada lagi yang bertanya. Nah, karena kita sudah ya Allah. Karena sudah kita landung juga, jadi ulang mohon diri. Nah, kalau ada salah dan khilaf ulang mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah di dalam menuntut ilmu dan di dalam mengamalkannya, semata-mata mengharap ridhonya, dan dia mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita hingga kita menemui bulan Maulid pada tahun ini. Dan dia mudah-mudahan dengan kedatangan bulan Maulid ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, dan dia menjadikan kita sebagai pecinta-pecinta sidir yang sejati, yang hakiki, yang mencintai sidir dengan sepenuh hati, mencintai sidir dengan benar, bukan dengan cinta yang palsu, bukan dengan cinta yang ada di lisan saja. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan sidir baik di dunia ataupun di kubur ataupun di padang mahsyar ataupun nanti di surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segenap hajat kita dan doa-doa kita. Ala hadiniyah wa ala mana wa bi salafus salih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. الذين آمنوا وتذكروا بذكر الله على غير المسلمين فقالوا لا